Hello, I am Nisha. Welcome to part 3 video class on matter in our surroundings. In this video class, I am going to discuss with you something about the interconversion of matter. The current class we told what matter is, how they are classified. They are classified into solid, liquid and gas. In this unit, I am going to discuss with you the interconversion of solid, liquid and gas. അതായത് സോളിഡിനെ ലിക്വിഡ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ, ലിക്വിഡിനെ ഗ്യാസ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ, സോളിഡിനെ ഗ്യാസ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ. ദ പ്രോസസ് ഇസ് കോൾഡ് ഇന്റർകൺവേർഷൻ ഓഫ് മാറ്റർ. നമുക്കറിയാം ഇറ്റ്സ് പോസിബിൾ അല്ലേ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് ഐസ്. ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്താൽ എന്തായിട്ട് മാറും? ലിക്വിഡായിട്ട് മാറും. ലിക്വിഡിനെ വീണ്ടും നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിനെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദേ ഗെറ്റ് വേപ്പറൈസ്, സോ ദേ ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു വേപ്പർ. Well, we are able to transform the solid to liquid, liquid to gas and solid to gas also. For example, solid direct to gas convert the process is called sublimation. Interconversion is possible. In interconversion, there are two factors mainly affecting this. One is effect of temperature and the second one is effect of pressure. In this unit, I am discussing only the effect of temperature on the changing of matter from one form to another. Temperature കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ what happened to the state of matter. For example, ice. ഐസ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ്, സോളിഡ് ഫോം ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ചൂട് കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു. So what will happen? The molecules gain kinetic energy. What is kinetic energy? The energy due to motion. So what happens? When they get this kinetic energy, they will not be able to remain in its original position. They can overcome the force of attraction. They begin to move, or they from the vibratory motion, they move to the linear motion, or they will be able to move, or they will be free to move. Or we can say they are free to move means they come to the next stage of liquid state. അല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുക്കുമ്പം മോളിക്യൂൾസിന് കൈനറ്റിക് എനർജി, പാർട്ടിക്കിൾസിന് കൈനറ്റിക് എനർജി കിട്ടുന്നു. സോ ദേ ക്യാൻ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ഓർ ദേ ക്യാൻ ഓവർകം ദ ഫോഴ്സ് ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ. അപ്പോൾ പിന്നെ അത് ആ പ്ലേസിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമോ? നോ. വാട്ട് ദേ വിൽ ഡു? ദേ വിൽ മൂവ് അവേ. സോ ദേ മേ ഗെറ്റ് ഫ്രീഡം ഫോർ മൂവ്മെൻറ്റ്. ദറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ലിക്വിഡ്. ലിക്വിഡ്സ് ആർ ഹാവിംഗ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫ്രീ ടു മൂവ്. അപ്പോൾ എന്തായി? സോളിഡ് എന്നത് ലിക്വിഡിലേക്ക് വന്നു. Similarly, when I am again boiling or heating this liquid, what happens? Molecules get more kinetic energy. So what they will do? They cannot remain there in their position. They will be always running, or they will be moving in a random motion. So what happens? They get more kinetic energy, means they are free to move easily, or we can say they get converted into more freedom state of gaseous state. But temperature effect ഇതാണ്. തിരിച്ച് ടെമ്പറേച്ചർ കുറയ്ക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഓർ ഫ്രം ദ ഗ്യാസ് വെൻ വി ആർ റെഡ്യൂസിങ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ദ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ലിക്വിഡിനെ വീണ്ടും തണുപ്പിക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എടുക്കുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ഫ്രീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ലെസ് ഫ്രീഡം സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അല്ലേ? അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് വൺ ഫാക്ടർ ദാറ്റ് ഡിറ്റർമൈൻസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ. The temperature increases, molecules gain energy and more freedom. When temperature decreases, molecules lose kinetic energy and they will reduce its freedom. ഇത്രയ്ക്കും നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി ഒരു എക്സ്പീരിമെൻ്റലായിട്ട് നമ്മളതിനെ ഒന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ മെത്തേഡിൽ നമ്മളിതിനെ ഒന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. സോ ഐ ആം ടേക്കിംഗ് എ ബീക്കർ. നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാലോചിക്കുക. ഐ എം ടേക്കിംഗ് എ ബീക്കർ. ഇൻസൈഡ് ഇറ്റ് ഐ എം പുട്ടിങ് സം സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ. ഇതാ സോളിഡ് ഫോം ഓഫ് വാട്ടർ, ഐസ് അല്ലേ? ഐസ് ഞാൻ കുറച്ചടിക്ക് ഇടുകയാണ്. എന്നിട്ട് ഐ എം കീപ്പിംഗ് എ thermometer. Can you tell me what will be the reading of the thermometer? ഐസിൽ thermometer will be showing 0 degrees Celsius. സംശയമില്ലല്ലോ. ഐസിൽ thermometer will be showing 0 degrees Celsius. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നു. ഗ്രാഫ് ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഐ ആം ഹാവിങ് എക്സ് ആക്സിസ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് അല്ലേ? എക്സ് ആക്സിസിൽ ഐ എം റൈറ്റിംഗ് this is y-axis and this is so this is x-axis and I am writing here energy or heat, and this is y-axis where I am writing temperature. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത് 0 degree Celsius ആണെന്ന് വിചാരിച്ചോ. This is 0 degree Celsius and this is
100 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ന് വിചാരിക്കും. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു ബീക്കറിനകത്ത് കുറച്ച് ഐസ് ഇട്ടു, എന്നിട്ട് ഞാൻ അതിലേക്കൊരു തെർമോമീറ്റർ ഇട്ടു. ആൻഡ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഹീറ്റ് ദിസ് സബ്സ്റ്റൻസ്. ഈ ഐസിനെ ഞാൻ പതുക്കെ ചൂടാക്കാൻ പോകും. ടെമ്പറേച്ചർ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ഒരിക്കലും ടെമ്പറേച്ചർ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നില്ല. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ നൗ? ഗ്രാഫ് കൂടുകയാണല്ലേ. എന്താ ഗ്രാഫ് കൂടാൻ കാര്യം? ഐ ആം ഗിവിങ് എനർജി, ഐ ആം ഗിവിങ് ഹീറ്റ് എനർജി. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദ തെർമോമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ റീഡിംഗ് ഓൺ ദ തെർമോമീറ്റർ ഗോസ് ഓൺ ഇൻക്രീസസ് അല്ലേ. ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഐസ് ബിഗാൻ ടു മെൽറ്റ് അല്ലേ. ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ വിച്ച് ദ ഐസ് മെൽറ്റ്സ് at its atmospheric pressure is called melting point. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ. എത്ര ഐസിൻ്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്? 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ദ ടെമ്പറേച്ചർ at which ice gets converted into its liquid state, that is water, at atmospheric pressure is called the melting point. For ice the melting point is 0 degree Celsius. When it is 0 degree Celsius ആകുമ്പം ഒരു ചെറിയൊരു ഡീവിയേഷൻ വരാൻ പോകണം. അതുവരെ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ കൂട്ടുകയാണ് അല്ലേ. ഐസിനെ നമ്മൾ ചൂടാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എത്തുമ്പം ഐസ് പതുക്കെ മെൽറ്റ് ആവുന്നതായിട്ട് കാണും. ഇത് നമ്മൾ തെർമോമീറ്റർ തന്നെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റേസ് ഹീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് എനർജി അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് ഹീറ്റ് എനർജി അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. തെർമോമീറ്റർ വിൽ ഷോ 0 ഡിഗ്രി ഫോർ സം ടൈം. കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല. അതായത് 0 ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ പോകുന്നു. എനർജി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രാഫ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. എനർജി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ഗ്രാഫ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട്. പക്ഷേ വെർട്ടിക്കലി ഇൻക്രീസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല, ടെമ്പറേച്ചറിന് ഇൻക്രീസ് വരുന്നില്ല. അപ്പം എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഞാൻ ഹീറ്റ് കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ തെർമോമീറ്ററിൽ ദർ ഈസ് നോ ചേഞ്ച് ഓർ വേരിയേഷൻ ഓർ there is no change in the measurement of thermometer. തെർമോമീറ്റർ റീഡിങ്ങിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഹീറ്റ് എനർജി ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശരി, കുറച്ച് നേരം കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പം what happens now? The ice completely melts. നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ. ഹീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് പറ്റും? ഐസ് മെൽറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഐസ് മെൽറ്റ് ആയി കഴിയുമ്പം we are looking into the thermometer again. We are giving the heat energy. Heat energy continuous ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഒരു മാറ്റമില്ല. Heat energy continuous ആയിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Now what we can see is that now all the ice gets converted into water and again we are increasing the temperature. അപ്പോൾ തെർമോമീറ്റർ വീണ്ടും എന്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്? 1 2 3 4 5 6 7 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ റേഡിയേഷൻ കാണിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട്. When the thermometer value reaches 100 degree, we can see a bubble coming out from the bottom of the liquid. അതായത് ഈ ഐസ് മെൽറ്റായി കിടന്ന് ലിക്വിഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് we can see a bubble coming out. That means in this stage the liquid gets converted into its gaseous state. ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി? വേപ്പറൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. And the temperature at which liquid gets converted to its gaseous state is called the boiling point. നമുക്കറിയാം what is the boiling point of water? ഈ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ബോയിലിംഗ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. 100 degree Celsius. When the thermometer is showing 100 degree Celsius, water begins to boil. So boiling point is defined as the temperature at which a liquid boils at its atmospheric pressure. Boiling point, melting point, atmospheric pressure വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. Then next thing is അപ്പം എന്തെത്തി? ഇതേപോലെ ലിക്വിഡ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ്? വേപ്പറൈസ് ചെയ്യാനേ ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. That process is continuing. But the thermometer is showing a constant value. 100 ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല. It is showing a constant. എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി? A line horizontal to the x-axis കിട്ടുകയാണ്. ലൈൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ടു ദ x-axis കിട്ടുകയാണ്. Is it clear for you? പിന്നെ വീണ്ടും എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ്? ഓൾ ദ ലിക്വിഡ് വേപ്പറൈസ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വീണ്ടും നമുക്ക് ഗ്രാഫ് മുകളിലേക്ക് പോകുന്നതായിട്ട് കാണാം. So I am marking this point as Q1, this point as Q2,
This point is Q3 and this point is Q4. ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യണേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത്? ഐസിനെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐസിനെ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്തു. മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ എന്താ? വി ആർ ഗിവിങ് ഹീറ്റ് എനർജി. അപ്പോൾ ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂയിങ്. ദ ഗ്രാഫ് ഈസ് ഗോയിങ് ടുവേർഡ്സ് ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ്. Energy is giving continuously. But the thermometer is showing a stagnant report in 2 stages. What are the 2 stages? First stage is when ice is getting completely melted. The second stage where the thermometer is showing a constant value is when the liquid is getting completely converted into its gaseous state. ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്തെല്ലാം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നത് തെർമോമീറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്ത് മാത്രം കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെയൊക്കെയാണ് Q1 Q2 Q3 Q4. Why thermometer is not showing an increase in value even though heat energy is applied? ഈ നമ്മൾ ഐസ് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ആവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ തെർമോമീറ്റർ ഈ 2 പോയിന്റിൽ വേരിയേഷൻ കാണിക്കുന്നില്ല. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡിസ്കസ് these two points. അത് Q1 Q3 നിങ്ങൾക്കറിയാം. Q1 is the melting point and Q3 is the boiling point. അത് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്നറിയാം. പക്ഷേ Q1 Q2 Q3 Q4 അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് അറിയുന്നില്ല അല്ലേ? Q3 Q4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലിക്വിഡ് ഗേഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റ് ആവുന്നത്. Q1 Q2 എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഐസ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആവുന്നത്. അവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് തെർമോമീറ്റർ ഈസ് നോട്ട് ഷോയിങ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് വാല്യൂ even though heat energy is applied continuously through the system? ഇവിടെയാണ് we are using the term heat of fusion and heat of vaporization. See what happens here is no, we are giving the temperature or we are giving the heat energy, but it is not shown on the thermometer. അപ്പോൾ heat energy എവിടേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത്? ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത്? The solid is getting converted into liquid. Ice is getting converted into water. So during that time they need energy for conversion of one state to another. For the conversion of one physical state to another, they need energy. And this energy is used by the system for its conversion. That is the reason why this amount of energy is hidden in the system and is not shown in the thermometer. അതായത് ഈ തെർമോമീറ്ററിൽ നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കാത്തതിന് കാര്യം ഈ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ കൺവേർഷൻ ഓഫ് one state to another. Here the ice is getting converted into its liquid form. About interconversion they need some energy and this energy is taken from the heat applied, or we can say this energy is hidden in the system. It is not shown in the thermometer. This hidden energy is called latent heat of fusion. Fusion എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവേർഷൻ ഓഫ് സോളിഡ് ടു ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രോസസ്സിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് ഫ്യൂഷൻ. അപ്പം ലേറ്റൻറ്റ് എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ഹിഡൻ എനർജി. ലേറ്റൻറ്റ് ഹീറ്റ് മീൻസ് ഹിഡൻ ഹീറ്റ്. This heat energy is missing in the thermometer value because that heat energy is used by the ice particles to get converted into its liquid state. So we can say this hidden energy as latent heat of fusion. And how can we define latent heat? It is defined as the amount of heat energy required to change 1 kilogram of ice to liquid. 1 kilogram of ice to liquid at atmospheric pressure at its melting point. So what is it? Latent heat of fusion is defined as the amount of heat energy required to change 1 kilogram of solid to liquid at atmospheric pressure at its melting point. For water, this value is 80 calorie per gram. ഇനി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇവിടെയും there is a hidden energy. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? Liquid getting converted into its gaseous state. Here also there is a phase transition taking place. Liquid gas ആയിട്ട് മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ളത്
കംപ്ലീറ്റ് ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്തേക്ക് എന്താണ്, ലിക്വിഡിൽ നിന്ന് ഗ്യാസിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ Q3 is the boiling point, and Q3 to Q4 is the energy hidden in the system which is not shown in the thermometer, and this hidden energy is called latent heat of vaporization. For water, this value is 540 calorie per gram. So how will you define latent heat of vaporization? It is defined as amount of energy required to change 1 kilogram of liquid to gas at its boiling point at its atmospheric pressure. Atmospheric pressure, melting and boiling point വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. atmospheric pressure-ലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും അത് melting and boiling point പറയുക. So Q3 to Q4-ന്റെ ആ ഒരു വാല്യൂ തെർമോമീറ്ററിൽ ഹിഡൻ ആവാനുള്ള കാര്യം that energy given to the system is used for the conversion of liquid to gas. ഫേസ് ട്രാൻസിഷന് വേണ്ടി കുറച്ച് എനർജി ഈ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന എനർജിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ എനർജി എവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹീറ്റ് എവിടെ കാണാൻ പറ്റില്ല, തെർമോമീറ്ററിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ഹിഡൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ്. ഇവിടെ വേപ്പറൈസേഷൻ ആണ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലേറ്റന്റ് ഹീറ്റ് ഓഫ് വേപ്പറൈസേഷൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് എനർജി റിക്വയർഡ് ടു ചേഞ്ച് 1 kilogram ഓഫ് ലിക്വിഡ് ടു ഗ്യാസ് അറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ at its boiling point. In latent heat of fusion പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെയാണ് latent heat of fusion. hidden ആയിട്ടുള്ള energy for the phase transition from solid to the liquid state. It is defined as the amount of heat energy required to change 1 kilogram of solid to liquid at its atmospheric pressure at its melting point. For water, these values are 80 calorie per gram and 540 calorie per gram approximately. ഇപ്പോൾ ഇത് തെർമോമീറ്ററിൽ കാണില്ല, കാരണം ഈ എനർജി എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഫോർ ദ ഫേസ് ട്രാൻസിഷൻ, ഒരു ഫേസിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഫേസിലേക്ക് മാറാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. സി ഹിയർ ദർ ഈസ്, ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഐസ് മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് അല്ലേ. ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഐസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തു. സോ ഹിയർ ദർ ഈസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഐസ് ആൻഡ് ഹിയർ ദർ വിൽ ബി പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ. ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഐസ് ആണുള്ളത്, ഇവിടെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആണ് കൂടുതലുള്ളത്. യെസ് ഓർ നോ? ഈ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൽ ഇൻ വിച്ച് സ്റ്റേറ്റ് ദേ വിൽ ബി ഹാവിങ് മോർ എനർജി, either in the Q1 state or in the Q2 state. The particles of the question ആണ് particles of water in the ice state ലാണോ particles of water in the water state, അതായത് Q1 and Q2 പൊസിഷൻ. ഇവിടെ എവിടെയാണ് മാക്സിമം എനർജി ഉണ്ടാവുക? ടെൽ മീ ദ ആൻസർ. Q1-ലാണോ Q2-ലാണോ മാക്സിമം എനർജി ഉണ്ടാവുക? ആൻസർ എന്തായിരിക്കും? Q2-ലായിരിക്കും maximum energy for the particles, even though they are liquids. ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത്? The heat energy is increasing. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഹീറ്റ് എനർജി കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തിനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? For the conversion from the solid state to the liquid state. So the energy of the particle in the Q2 position will be larger than Q1 position. Q1 position എന്തേ ഉള്ളൂ? ഐസ് മെൽറ്റായി തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ എനർജി ഒരുപാട് കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ആയിരിക്കും, ഇവിടുത്തെ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെയാണ്. എനർജി ഒരുപാട് കൂടുതലുള്ളത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ദ Q2 പൊസിഷൻ ദാൻ ഇൻ ദ Q1 പൊസിഷൻ. ബോത്ത് ഓഫ് ദം ആർ ഹാവിങ് ലിക്വിഡ്സ്. ഐസ് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയമാണ് Q1 Q2 അവിടെ നടക്കുന്നത്. ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് ഐസ് അറ്റ് Q1 പൊസിഷൻ വിൽ ബി ഹാവിങ് ലെസർ എനർജി ദാൻ അറ്റ് Q2 പൊസിഷൻ. ഇനി ഇതേപോലെ ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും സ്റ്റീം ഉണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റീം ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ വേപ്പർ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വേപ്പർ ഫോം കംപ്ലീറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു. Q3 and Q4 latent heat of vaporization position. Here there is particles of gas at Q3 position and there is particles of gas at Q4 position. Which will be possessing more energy? Naturally Q4 അവിടെ ആയിരിക്കും. They are having maximum energy. Why? What is the reason for that? Here there is increase in energy given to the system. നമ്മൾ ഹീറ്റ് എനർജി കൊടുത്തോണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. തെർമോമീറ്ററിൽ അത് കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും energy in the system is increasing. So the particles at Q4 position
where all the liquid gets converted into the gaseous state will have more energy than the liquid at Q3 position, or we can say the hot water at Q3 position and the steam at Q4 position. The steam is having more severe hotness than the liquid at the same temperature. Temperature is same than 100 degree. 100 degree temperature. പക്ഷേ Q3 പൊസിഷനിലുള്ളതിനെക്കാട്ടിലും എനർജി കണ്ടന്റ് Q4 പൊസിഷനിലുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ 0 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ Q1ലും Q2ലും. പക്ഷേ Q2 will be possessing more energy than Q1. Or we can say more hidden energy is there in Q2 and Q4 position rather than in Q3 and Q1 position, because that energy is hidden in the system, not shown by the thermometer. This hidden energy is called latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Next is sublimation, that we can have in the next class. Thank you.